یہ انفرٹیلیٹی عورت میں ہوتی ہے؟ لوگوں نے ڈالا ہے ان کے دماغ میں کہ بھئی انفرٹیلیٹی آپ ہی کا قصور ہے. کتنے وقت تک ہمیں ویٹ کرنا چاہیے؟ اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو دوسرے مہینے یہ سب پریشان ہو جاتے ہیں، تو کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ مہینہ بھی نہیں پریشان ہوتی ہیں وہ تو کہ یہ پیریڈ مس ہو گیا، میں پریگننٹ نہیں ہوئی. بھائی اتنی جلدی نہیں ہوتا. ایک ہسبینڈ کو کس طرح سے اگر وہ بیوی راضی نہیں کر پاتی ہیں تو آپ کا اس میں رول ہوتا ہے یا آپ کس طرح سے ان کو کنونس کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارا رول ہوتا ہے، ہم بلا کے بات ہمیں ڈائریکٹ کرنا چاہیے. سپوز ہم سب چیز کروا لیں اور وہ ٹھیک ہے اور پتہ چلا آپ صحیح نہیں ہے تو ویسٹ آف ٹائم اور ویسٹ آف منی ہوا نا. السلام علیکم، میں ہوں غزل صدیق. ہم ٹی وی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ایک ایسا ایجوکیشنل انفارمیٹیو پروگرام ہم سے زندگی، یعنی آپ کھل کر اپنے سارے پرابلمس ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہم اس پروگرام میں آپ کے ساتھ اسپیشلی خواتین سے ریلیٹڈ بہت سارے پرابلمس، بہت ساری بیماریاں، ڈس آرڈرز، متس اور بہت سارے ایسے مسکنسیپشنس ہیں جن کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ سے بات کی تھی PCOS یعنی کہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، جس کا ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا. آپ کے بہت سارے کوشچنس ملے ہمیں، تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت بہت امپورٹنٹ ٹاپک، اولاد ایک بہت بڑی نعمت. اور دنیا بھر میں بہت سارے خواہش مند کپلز اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انفرٹیلیٹی کی بنا پر ایسا نہیں ممکن ہوتا. لیکن انفرٹیلیٹی کیا ہے؟ کیا اس کو ٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آپشنس ہیں اس کے حوالے سے؟ تو آج ہم اسی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے اپنے ہم سے زندگی میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ایکسپرٹ پروفیسر ڈاکٹر خورشید نورانی صاحبہ، جو کہ کنسلٹنٹ آبسٹریٹریشین اینڈ گائنیکالوجسٹ ہیں، ایک رینونڈ ڈاکٹر ہیں اور ان کو مور دین 50 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. تو اسی ایکسپیرینس کی بنا پر ہم ان سے جانیں گے آج کہ فرٹیلیٹی کیا ہوتی ہے، انفرٹیلیٹی کیا ہوتی ہے، انفرٹیلیٹی کے کیا آپشنس ہیں ہمارے پاس ٹریٹ کرنے کے. تو آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم غزل، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہے. اور آج جو آپ نے ٹاپک چنا ہے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے لوگ جیسے انفرٹیلیٹی یہاں کہتے ہیں بانجھ پن. ایک تو مجھے بانجھ پن لفظ سے بڑی چڑ آتی ہے. نہیں، اس سے زیادہ چڑ مجھے اس بات پہ آتی ہے کہ بانجھ پن صرف عورت کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. تو کیا صرف یہ انفرٹیلیٹی عورت میں ہوتی ہے؟ نہیں، یہ عورتوں کے دماغ میں ڈالا گیا ہے، لوگوں نے ڈالا ہے ان کے دماغ میں کہ بھئی انفرٹیلیٹی آپ ہی کا قصور ہے. اب میں ان کو کہتی ہوں اگر انہی کا قصور ہوتا ہے اور مرد اس میں کوئی اس کا رول ہی نہیں ہے تو بغیر شادی کے بھی پریگننٹ ہو سکتی تھی، ایسے قدرت کی طرف سے. بھائی ایسی کہ ایسا تو نہیں ہوتا نا، یو نیڈ اے مین. بالکل، اوکے، یو نیڈ اے مین. تو انفرٹیلیٹی دونوں میں ہو سکتی ہے، عورتوں میں بھی ہو سکتی ہے اور مرد میں بھی ہو سکتی ہے، دونوں میں ہو سکتی ہے. اور یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا، یہ دونوں میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایکولی رسپانسبل ہے. لیکن ہمارے یہاں ذرا ایسا ہے کہ بیچاری عورتیں پھرتی رہتی ہیں کہ ہمیں بچہ نہیں ہو رہا، ہمیں بچہ نہیں ہو رہا. تو ہمارا پورا سوال ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے ہسبینڈ کو ٹیسٹ کروایا؟ نہیں جی، وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے. میں کیسے ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے. نہیں، کیونکہ یہ ہمارے یہاں ٹیبو ہے نا، ایک سٹگما ہے ہمارے ہاں کہ مرد پرفیکٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا. وہ بھی انسان ہے، ہمارے جیسا ہی انسان ہے. بالکل، قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بیچاری خام خواہ پھرتی رہتی ہیں اور پھر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، وہ انہیں کچھ دوائیاں دے دیتا ہے. پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں، پھر دوائیاں دیتا ہے. دوائیاں جو ڈاکٹرز دیتی ہیں نا صرف انڈکشن آف اوولیشن، ایگس بنانے کے لیے. لیکن کوئی بھی اگر ہم دوائی کسی کو دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، سب سے بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ آپ نے اس مریض کو دیکھا ہے، کلینکلی آپ نے چیک کیا ہے، ان کے انٹرنل آرگنز چیک کیے ہیں، ان سے آپ نے ہسٹری پوچھی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. صحیح. آیا کہ وہ کیا کمبائن فیملی میں رہتی ہے، کوئی اس کا ایسا کام ہے جس میں بیچاری ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہے. انفرٹیلیٹی ہو سکتی ہے، کئی ایسے ریزنس ہوتے ہیں، ورک پلیس پہ، نان ورک پہ، سسرال ہے، گھر میں ساتھ رہ رہے ہیں، ہر مہینے ساس پوچھ رہی ہے
کہ बच्चा हुआ। अच्छा, बड़ी मज़े की बात नहीं है डॉक्टर साहबा कि जिस कपल का ये प्रॉब्लम है कि उसको बच्चा कब प्लान करना है, कब उसको इस दुनिया में ले आना है, वो अपने सारी हिसाब से करते हैं, कुछ नहीं पूरे मोहल्ले का, पूरे खानदान का, बिल्कुल उनका प्रॉब्लम, पूरे शहर का प्रॉब्लम हो जाता है, पूरे शहर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बहुत गलत बात है ना, उनको थोड़ा सुकून से रहने तो दो। तो अच्छा, क्या ये जेनेटिकली ये हम ये मतलब कि इनहेरिट करते हैं इनफर्टिलिटी? अगर हमारे किसी खाला, फूफी, चचा, मामू किसी को है अगर, तो वो आ सकती है हमारे? हाँ, रिलेटिवली अगर देखें एक ख़ानदान में बहुत ही कम बच्चे हैं, एक बच्चा है, नहीं बच्चा है और इनफर्टिलिटी है, तो देखा गया है कि उनमें इट्स मोर कॉमन, ओके, उनमें ज़्यादा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हो। कहने का ये मकसद है कि सबसे पहले हमें पता तो चले मसला क्या है और किस में है, वो किस में मसला है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग औरतों को कहते हैं ऐसा हिस्ट्री लेने के बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि कितने वक्त तक हमें वेट करना चाहिए? अगर किसी की शादी होती है तो दूसरे महीने ये सब परेशान हो जाते हैं, तो कितना टाइम देना चाहिए? महीना भी नहीं परेशान होती हैं वो, तो ये पीरियड मिस हो गया, मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, भाई इतनी जल्दी नहीं होता। मिनिमम हम कहते हैं अगर एज बड़ी है, अबव 30 ईयर्स है, तो हम तो कहते हैं कि चलो हम जल्दी से इलाज करें, तो भी 6 मंथ्स तो वेट करना चाहिए। अच्छा, अगर अब यंग एज है 18-19 साल की, तो यू कैन वेट फॉर 1 year 2 year विदाउट टेकिंग एनीथिंग। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब ये एज भी वेरी करती है? ऑफ कोर्स, हाँ, एज पे बड़ा डिपेंड करता है। देखो फर्टिलिटी, जैसे हम कहें कि देखे जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी फर्टिलिटी यूँ डाउन जाएगी। तो हम कहते हैं कि अगर 30 ईयर्स 35 ईयर्स के हैं तो देन वी हैव टू हरी अप, जल्दी जल्दी उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, टाइम ना वेस्ट करें, इसलिए कि फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, एग की क्वालिटी क्वांटिटी ख़राब हो जाती है। तो उसमें हम सोचते हैं कि अगर जल्दी हो जाए तो ठीक है, लेकिन यंग लड़की 18 साल की 19 साल की तो कोई ज़रूरत नहीं है, वेट एंड सी, दे नीड एक्सप्लेनेशन। उसको मेरी कई पेशेंट्स होती हैं कि डॉक्टर साहब बच्ची की शादी हो गई और उसको तो पीरियड्स आ गए, तो हम कोई जादू थोड़ी है भाई, ऐसा थोड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जिस तरह से किसी लड़की की एज बढ़ती जाती है तो उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है 35 के बाद, तो इसी तरह से लड़की कब रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी उस तरह से वो तैयार होती है बच्चा पैदा करने के हवाले से, या उसको उस वक्त उसकी फर्टिलिटी बहुत पीक पर होती है? पीक पे होती है 18, 16, 17, 18 साल, ये तो बड़ी अच्छी है एज है। यू गो ऑन टिल 25, थोड़ा सा रिड्यूस, फिर थोड़ा सा अच्छा 25 के बाद? हाँ, थोड़ा हाँ, लेकिन उसमें इतनी फिक्र की बात नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बच्ची जो है वो जैसे ही थोड़ी वो अपने उसमें आई, अपनी यंग उस एज में जैसे एंटर हुई, उसको पीरियड स्टार्ट हो, उसकी शादी कर दी गई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कहते हैं कि 14 साल की लड़की हुई, 13 साल की लड़की हुई, अब इसकी शादी कर दो, ये सही बात, वो भी सही बात नहीं होती। इसलिए कि उसमें बच्ची को अगर प्रेग्नेंट भी हो गई तो ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन बहुत सही है। हम इस टॉपिक पर भी डॉक्टर साहब आपसे ज़रूर बात करेंगे। जी जी जी, लेकिन आज इस फर्टिलिटी को फोकस करते हैं। तो जो भी अगर पेशेंट हमारे पास है तो सबसे पहले हम उनको एग्जामिनेशन करके और फिर हम पूछते हैं कि जनरल एग्जामिनेशन और सिंपल सी टेस्ट करवा लेते हैं हम लोग उनके। सिंपल सी टेस्ट का क्या मतलब है? हम तो डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं तो ढेरों लिख के देते हैं टेस्ट, बहुत सारे। नहीं, देखिए हम ये ज़रूर करते हैं कि इनका हीमोग्लोबिन ठीक है, जनरल सेहत सही है, उसका अच्छा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके हार्मोन्स कैसे हैं। देखो हार्मोन्स में हम 3 हार्मोन बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं फीमेल के लिए, जैसे FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हम कहते हैं FSH, और दूसरा करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हम लिखते हैं ये, और तीसरा लिखते हैं AMH। ये चीज़ें जो है ना बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, हमें बताती हैं कि FSH अगर किसी का 10 से ज़्यादा जाता है तो हम सोचते हैं ये तो मीनोपॉज में जा रही है। अच्छा, हाँ, इसका तो जल्दी से करना चाहिए। अगर FSH जो है बिलो 9 है, बिलो 10 है, तो हम सोचते हैं कि नहीं अभी काफ़ी टाइम है ना, तो उनको सोचते हैं, इसलिए कि 5, 3, 4, 5 हो तो बड़ी अच्छी रहती है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताऊं, जब हम ये हार्मोन्स के टेस्ट करवाते हैं उसकी भी एक टाइम पीरियड होता है करवाने का। जैसे
मेंसेस आए उसके 3rd से लेके 7th डे तक करवाना चाहिए। अगर बाद में करवाया, ये करवाया, तो फिर वो गलत रिपोर्ट हो जाती। वो बेचारी आती हैं लेके 15 दिन के बाद कि हमने टेस्ट कराया, तो वो बेकार जाता है। तो इट हैज़ टू बी डन फर्स्ट वीक ऑफ योर पीरियड। अच्छा, मतलब जब कोई गायनेकोलॉजिस्ट आपको टेस्ट लिख कर दे तो उसी टाइम फ्रेम में आपको वो सब करवाना है। वो गायनेकोलॉजिस्ट को समझाना चाहिए कि भाई आप जो आपके पीरियड है उसके फ़ौरन बाद कराओ, लेकिन 1 हफ़्ता गुजर जाएगा तो ये पीठ ख़राब हो जाए, बेकार है इसकी सब। और हम LH की भी रिपोर्ट करवा लेते हैं। और एक चीज़ और होती है हार्मोन, प्रोलैक्टिन हम उसको कहते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? प्रोलैक्टिन ऐसा होता है कि जो कि काम आता है कि जिससे मिल्क सिक्रीट होता है। उससे ये हार्मोनल टेस्ट की बात कर रहे हैं। वो भी अगर किसी का होता है ना, हाई होता है, तो फिर ओवुलेशन नहीं होती। तो ये चीज़ें हम ज़रा बेसिक करवा लेते हैं। और भी कई टेस्ट हैं, एंटी मलेरियन हार्मोन। तो सब आप ये जो बातें कर रही हैं, तो आप यकीन करें ये जितनी आप डेप्थ में चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो हमारे मुंह से निकलता है सुभान अल्लाह। क्योंकि आपने कहा ना कि जिस तरह से वो मिल्क की सिक्रेशंस होती है, तो वो एग्स जो है वो सप्रेस होते हैं। इसका मतलब कहा जाता है कि ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो नर्स करती हैं, बच्चा नहीं होता। हाँ, तो ये एक पूरा एक नेचर का एक प्रोसेस। हाँ, इट्स नॉट 100%, मोर देन 60% को बच्चा होगा ही नहीं वाइल दे आर लैक्टेटिंग। उनको बच्चे को दूध पिलाती तो नहीं उनका होते। अच्छा, फिर आपने टेस्ट करवाए? फिर हमने टेस्ट करवा लिए सिर्फ उसके। लेकिन हस्बैंड का सबसे पहले हम टेस्ट करवाते हैं सीमेन एनालिसिस, पानी का टेस्ट करवा लेते हैं। और वो आसान सा टेस्ट है, सबसे आसान। अगर वो क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि और हमें फ़ीमेल के क्या टेस्ट करवाने। अच्छा, देखें, अगर हार्मोन्स वगैरह के लेवल सब ठीक आ गए, सब कुछ, उनकी हमने हिस्ट्री ली, उन्होंने कहा पीरियड्स भी टाइम पे आते, हम लोगों ने चेक कर लिया, उनका जो रास्ता भी बिल्कुल क्लियर है, तो फिर हम देखते हैं कि उनकी ट्यूब्स का काम होता है कि एग बने, उसको लाके यूट्रस में डाले और वहीं चिपक जाए बच्चा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, जब हम ये बात करते हैं हमारे माशरे में, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, इट्स अ मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो एक मर्द को, एक हस्बैंड को किस तरह से, अगर वो बीवी राजी नहीं कर पाती है, तो आपका इसमें रोल होता है, या आप किस तरह से उनको कन्विंस करते हैं? नहीं, हमारा रोल होता है, हम बुला के बात हमें डायरेक्ट करना चाहिए कि देखें, जो हम फीमेल की हम जो टेस्ट करवाएंगे, एक तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगी। हाँ, अच्छा। आपका तो एक सिंपल सा टेस्ट है, उसमें इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो एक्सपेंसिव हो जाएगी। और दूसरा उसमें टाइम भी लग जाएगा। सपोज़ हम सब चीज़ करवा लें और वो ठीक है और पता चला आप सही नहीं है, तो वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी हुआ ना। तो कोई तो समझ आता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग सब मर्द कहते हैं हम तो ठीक है। वो बीवियां कहते हैं, दरअसल आदमी नहीं कहते कि हम ठीक हैं, वो पता नहीं चलता। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे ये पता चल सके कि आप इनफर्टिलिटी का शिकार हैं? जी, अगर हस्बैंड ठीक होता है या किसी औरत को पहले बच्चे हो चुके हैं, दोबारा नहीं हो रहा है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, अच्छा, तो हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं। एक एक्सरे करवाते हैं, हम कहते हैं हिस्ट्रोसेल्पिंजोग्राम। तो उसमें क्या होता है, हमें पता चलता है यूट्रस सही है, ओवरीज सही हैं, आपके ट्यूब्स सही हैं, खुले हुए हैं या नहीं। कभी कभी एक बच्चे के बाद थोड़ी सी चिपकन पैदा हो जाती है अंदर, और जैसे नहीं गोश्त भी आपस में मिले तो चिपक जाता है थोड़ा, तो उसमें फिर ट्यूब्स बंद हो जाते हैं, फिर बच्चा नहीं होता। तो सबसे पहले हम करवाते हैं हिस्ट्रोसेल्पिंजोग्राम, एक एक्सरे करवाते हैं। अगर एक्सरे में हमें कुछ नुक्स नज़र आता है तो फिर हम जाते हैं लेप्रोस्कोपी पे, एंडोस्कोपी जिसको कहते हैं, कि एक कैमरा डाल के पेट में देखते हैं और नीचे से हम डाई डाल के देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, यूट्रस ठीक है, ओवरीज ठीक है, ट्यूब्स ठीक है, हर चीज़ ठीक है, फेयर इनफ। एक और चीज़ कभी कभार ये होता है कि किसी पेशेंट को बच्चा होता है, ओवरड्यू होते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा। तो हम सोचते हैं कि देखें कहीं यूट्रस में इन इटसेल्फ तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ सही है, ट्यूब सही है, हस्बैंड सही है, क्यों नहीं हो रहा। आप ऐसे सोचें कि यूट्रस जैसे ज़मीन है, अगर ज़मीन सही नहीं होगी, बच्चा डालो फिर भी वो पकड़ेगा तो नहीं ना। यू हैव टू सी विद द लेंस। हम लेंस से देखते हैं कि कोई है, कहीं यूट्रस के अंदर चिपकन तो नहीं है, कोई ज़रा सी बारीक सी जैसे जाला तो नहीं आ गया। वैसे किसी उस टेस्ट से पता नहीं लगता। अच्छा। सिर्फ हिस्ट्रोस्कोप से एक लेंस डाल के अंदर देखते हैं, वो तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हाँ, उसको क्लीन कर देते हैं, सिर्फ उसको क्लीन करने के बाद ही
کنسیو کر لیتے ہیں. اچھا. کبھی کبھی ان کو کیا ہوتا ہے, صرف آپ نے سوچا ہوگا, سنا ہوگا کہ مجھے زخم ہے اندر, صرف وہ عورتیں آتی ہیں نا, زخم ہے, پانی کی شکایت ہے. واقعی میں اگر زخم ہے تو پھر ہم اس زخم کو ٹریٹ کرتے ہیں. زخم کو جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو انٹرنل پی ایچ صحیح ہو جاتی ہے, پریگننسی ہو جاتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ریزنس ہوتے ہیں, وہ سارے ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے پڑتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسے بھی ہم فلموں میں تو دیکھتے تھے, آئی ڈونٹ نو آپ بتا سکتی ہیں کہ کسی خاتون کو جو ہے وہ بچہ نہیں ہو رہا, بڑا پریشان ہے, یہ ہے وہ ہے, اور فیملی نے آخر کار اس مرد کی دوسری شادی کرا دی بچے کے خاطر, اور جیسے ہی شادی ہو گئی تو اس پہلی بیوی کو بچہ ہو گیا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دس از آل سائیکولوجیکل. دیکھو کیا ہوتا ہے کہ سسرال کا ٹینشن, پڑوسیوں کا ٹینشن, اس کا ٹینشن, ہر ایک کا ٹینشن اتنا ہوتا ہے کہ شی کانٹ کنسیو. اسٹریس بھی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اسٹریس بڑا ہوتا ہے. اور پھر جب وہ شادی کر لیتا ہے اور عورت سوچتی ہے بھئی دیکھو اب شادی تو کر ہی لی, وہ بس ریلیکس ہو جاتی ہے, اس کے بعد کیا آنا ہے میرے اوپر مصیبت, اس سے بری مصیبت کیا آئے گی, تو وہ آلریڈی پریگننٹ ہو جاتی ہے. صحیح ایسا ہوتا ہے. اچھا, دس از آل سائیکولوجیکل. صحیح. اور بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جو شادی کے دوران اپنے کسی جاب میں اتنی بزی ہوتی ہیں, ڈے نائٹ کام کرنا ان کو, یا پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو بہت طرح کا اسٹریس ہو سکتا ہے جو کہ اس کو ڈیلے کر سکتا ہے. ہاں بالکل. تو اسٹریس تو ہر ایک کو ڈیلے اسٹریس آپ کے پیریڈ ڈیلے کر سکتا ہے, اسٹریس آپ کی اوولیشن ڈیلے کر سکتا ہے, اسٹریس آپ کو پریگننٹ نہیں ہونے دے. تو اسٹریس از اے بگ تھنگ, یو نو, ون ہیز ٹو لک انٹو دیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسے کچھ کپلس کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جب شادی کی آپس میں تو ان کو بچہ نہیں ہوا, 3-4 سال تک وہ ساتھ رہے, اس کے بعد ان دونوں کی ڈیورس ہو گئی, اور وہ علیحدہ انہوں نے مختلف جگہوں پر شادی کی, اور دونوں کو بچے ہوئے اور فوراً ہو گئے, تو ہو جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کے اسپرم کے اگینسٹ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. اوکے. کیا ہوتا ہے کہ جب اسپرم اندر جاتا ہے, وہ جاتے کے ساتھ مر جاتا ہے. اچھا. اس کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ایک, کہ عورت کا پانی لے لیا, ہسبینڈ کا اسپرم لیا, سلائڈ پہ لگایا, آپ دیکھیں گے جائے گا, مر جائے گا. جیسے پانی پہ گیا تو مر جائے گا. تو یہ اینٹی باڈیز. تو یہ کسی ایک خاص شخص کے لیے ہو سکتی ہے, یا اس عورت میں ہر کسی کے لیے اینٹی باڈیز ہوں گی؟ نہ, خاص شخص کے لیے اینٹی باڈیز ہو سکتی ہیں, لیکن اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ دوسری شادی کرو, ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس کو کارٹیزون وغیرہ پہ رکھتے ہیں, اینٹی باڈیز کو دباتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں اب صحیح ہو گئی یا نہیں ہو رہی. تو یہ آپشن ہے, اگر ڈیورس ہو گئی دوسری شادی کی, فوراً بچہ ہو جاتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ, اس کا جو ہے وہ پارٹ 2 بھی ہمیں بنانا پڑے گا, کیونکہ اس میں بہت سارے کوشچنس ابھی بھی رہتے ہیں. ٹریٹمنٹ پہ ہمیں بات کرنی ہے, ہمیں اس لائف اسٹائل پر بات کرنی ہے جس کی وجہ سے بھی انفرٹیلیٹی ہو سکتی ہے, اور بہت ہی حیرت انگیز باتیں جو ہیں وہ آپ کو ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گی, کہ جو ہمیں لائف اسٹائل پہ کچھ چینجز کرنی پڑیں گی اگر کہ بچوں کے خواہش مند ہیں سب. تو بہرحال ہم آپ کے جو ہے وہ کامنٹس کا انتظار کرتے رہیں گے. ہمیں بتاتے رہیے گا آپ کس کس ٹاپکس پر بات کرنا چاہتے ہیں, کون کون سی بیماریاں ہیں, کون کون سے ڈس آرڈرز ہیں جو آپ ان سے ریلیٹڈ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں. اور آپ چاہیں تو کامنٹس میں ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں, آپ چاہیں تو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہم سے زندگی @hum.tv ہم سے زندگی @hum.tv پر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے, اور ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے پارٹ 2 میں, جس میں ہم ڈسکس کریں گے انفرٹیلیٹی کو مزید. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ٹائم کا, اور ملیں گے اگلے ہفتے.